ओम शांति। आजिर प्रातः मुरली 2/4/26 बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे यह बाबांकर विचित्र दुकान अटे जेउठी सबु प्रकार जिनिस मिली थाए सही दुकानर तुमे माने ही मालिक अट। आजिर प्रश्न यही विचित्र दुकानींकर केही भी नकल करि परिबे नाही काहेकि? उत्तर कहीं से निजे ही सर्वसंपत्तिर भंडार अटंती। ज्ञान सुख शांति पवित्रता सबुथिरे सागर अटंती। तेणु जहाकु जहा दरकार ताहा एहिठारे मिली पारिबो। निवृत्ति मार्गींक पाखरे एही जिनिस सबु मिली पारिबो नाही। केही भी निजकु बाबांग समान सागर कहि पारिबे नाही। गीत तुमे पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। एबे पिलामाने अविनाशी पितांक सम्मुखरे बसिछंती। एहाकु बेहदर पिता मध्य कुहाजिबो एवं बेहदर बाबा मध्य कुहाजिबो। बेहदर पिलामाने बसिछंती एवं बाबा बेहदर ज्ञान देउछंती। हदर कथा सबु एबे समाप्त होई गला। एबे बाबांग ठारू बेहदर संपत्ति नेबार अछि। एहा ही एकमात्र दुकान। मनुष्य मानकु जणा नाही जे आमे कोन चाहूचु। बेहद पितांकर दुकान तो बहुत बड़। तांकु कुहा जाए सुखर सागर पवित्रतर सागर आनंदर सागर ज्ञानर सागर। कई कई दुकानी थांती तांका पाखरे भिन्न भिन्न प्रकार जिनिस थाए। तेबे ये हेले बेहदर पिता। एहांक पाखरे मध्य भिन्न भिन्न प्रकार जिनिस अछि। कौन कौन अछि? बाबा ज्ञानर सागर सुखर शांतिर सागर अटंती। तांका पाखरे एही आश्चर्यजनक अलौकिक जिनिस अछि। पुणी गायन मध्य करा जाउछि सुख कर्ता। यह ही एकमात्र दुकान। आउ तो कहार एभली बोलाउ नाही कुहानी दुकान नाही। ब्रह्मा विष्णु शंकरंक पाखरे कौन जिनिस अछि? किछि भी नाही। सबुठारु श्रेष्ठ जिनिस बाबांक पाखरे अछि। सेथिपई तांकर महिमा गायन होछि। तुमेव माताश्च पिता तुमेव। एही भली महिमा केबे कहार गायन हुए नाही। मनुष्य शांति पाई चतुर्दिगरे घूरी बुलुछंती। काहाकु औषध दरकार आउ काहाकु कौन दरकार ताहा सब हैला हदर दुकान। सारा दुनिया रे समस्तंक पाखरे विनाशी जिनिस अछि। ये एकमात्र पिता जहांक पाखरे अविनाशी जिनिस अछि। सेथिपई तांकर महिमा मध्य गाउछंती। पतित पावन मुक्तिदाता ज्ञानर सागर बा आनंदर सागर अटंती। यह सबु हैला भेराइटी सामग्री। जदि यार तालिका लेखिबा तेबे बहुत होई जिवो। जो बाबांक पाखरे एई सब जिनिस अछि तांकर पिलामानकर मध्य से सब जिनिस उपरे अधिकार अछि। किंतु ए कथा बुद्धिरे आसु नाही जे एई भली पिता मानकर आमे संतान तेबे पितांकर जिनिस उपरे आमे मालिक हेबा दरकार। बाबा आसुछंती मध्य भारत को। बाबांक पाखरे जेउ सब जिनिस अछि से निश्चिंत साथीरे नै आसीबे। तांका पाखकु आनिबा पई तो तुमे जाई परिबो नाही। बाबा कहउछंती मते आसीबाकू पड़ी थाए। कल्प कल्पर संगम जुगरे मु आसी तुमको सबु जिनिस देई देउछि। मु तुमको जो जिनिस सबु दउछि ताहा आउ केबे मिली पारिबो नाही। अधा कल्प पई तुमर सबु भंडार भरपूर होई जिवो। एही भली कोनोसी अप्राप्त वस्तु नाही जहा पई पुणी भाबिबाकू डाकिबाकू पड़िबो। ड्रामा प्लान अनुसारे तुमे समस्ते संपत्ति नेबा परे पुणी धीरे धीरे 84 जन्म रे सीढ़ी रे तळकू खसी थाओ। पूर्व जन्म मध्य निश्चिंत नेबाकू पड़िबो। 84 जन्म मध्य नेबाकू पड़िबो। समस्ते 84 चक्र कहि थांती किंतु अर्थ बुझु नाहांती। 84 परिवर्ते 84 लक्ष जन्म करि देउछंती कहि देउछंती। माया बड़ भूल कराई देउछि। एई कथा एबे बुझुच पुणी तो एहा सब तुमे भूली जिवो। एई समय रे सर्व प्राप्ति करूछ एवं सत्य जुगरे राजत्व करूछ। किंतु देवी देवता मानकु ए कथा जणा पड़े नाही जे एही राजत्व हमकु किए देले। लक्ष्मी नारायणकर राज्य केबे थिला? स्वर्ग सुखर गायन मध्य होउछि। बाबा तो सबु प्रकार सुख दउछंती। एहा ठारू अधिक कोनोसी सुख नाही। पुणी सेई सुख मध्य प्राय लोप होई जाई थाए। अधा कल्प पर रावण आसी सबु दुख छड़ेई नै थाए। जदि केही कहा उपरे क्रोध करे ए कथा कुहा जाए जे तार बुद्धि विवेक ही समाप्त होई गलानी।
ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲ, ସେଇ କଳା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ବି ଏତେ ମହିମା ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ନା, ପଇସା ଥିଲେ ଲାଡ଼କାନା ବା ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନିକ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଆସ। ତୁମେ ବିଚାର କର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେତେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ସେସବୁ ଅଛି? ସବୁକିଛି ହଜିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଏତେ ଧନ ଦେଇଥିଲି, ତୁମକୁ ହୀରା ଭଳି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ତେବେ ତୁମେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ କଲ? ଏବେ ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନେଇଯାଅ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମ ଉପରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କି ଲାଗିଛି ତାହା ଛାଡ଼ିଯିବ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏହା କିପରି କଥା? କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଥାଏ, ତେବେ ସିଏ କ'ଣ ପତିକୁ କେବେ ଭୁଲିଯାଏ କି? ପିଲାମାନେ କେବେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କି? ବାବା ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହା ବିନା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଆଦି ଯାହା କିଛି କରିଆସିଛ, ତାହାଦ୍ୱାରା ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ହିଁ ଖସି ଖସି ଆସିଛ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଚଢ଼ିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ, ଉପରକୁ ତ ଚଢ଼ିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଖସିବାରେ କଳା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେମାନେ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା କହିଥାନ୍ତି। କେହି ବି ଡ୍ରାମା ମଝିରେ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ହିଁ ଗାଉଥିଲ ଯେ ମୋ ଭଳି ଗୁଣହୀନ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆସି ଗୁଣବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ହିଁ ଗୁଣବାନ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ। ଆମେ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ 5000 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଦଶହରା ଆଦି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ହିଁ ମାଲିକ ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ହରାଇଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦୁନିଆ ତ ଗୋଟିଏ, ଏଇ ଭାରତ ନୂଆ ଥିଲା, ଏବେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ରହିଥାଏ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭକ୍ତି କରି କରି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତେବେ ତ ଭଗବାନ ଆସିବେ ନା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି ଅଧା ଅଧା ହୋଇଥିବ ନା। ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଦିନ, ଭକ୍ତି ହେଲା ରାତି। ସେମାନେ ତ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଓଲଟା ପାଲଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣାଅ। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିପାରିବା ଯେ ନିରାକାର, ପତିତ ପାବନ, ସୁଖର ସାଗର? ନା, ତାଙ୍କର ମହିମା ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା କହିଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାବା ଅକ୍ଷର ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ। ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କରି କରି ବାବାଙ୍କୁ 100% ଭୁଲି ଗଲେଣି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ହେଲେ ଏହି ସଉଦା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ହେଉଛ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ। ତୁମେମାନେ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଏହା ହେଲା ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଯୁଗରେ କ'ଣ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିକାର ନଥିଲା। ଆରେ ସିଏ ତ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତା ପୁଣି ବିକାରୀ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଏତେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ସେଠାରେ କ'ଣ ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହୁଁ। ଦୁନିଆ ତ ସଦାସର୍ବଦା ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ, କିଛି ବି ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା, ଏବେ ତ କଳି ଯୁଗ, ସମସ୍ତେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଡ୍ରାମାକୁ ବୁଝିଗଲଣି।
ଗାନ୍ଧୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ରାମରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ ଲାଗିଲା, ଖେଳ ସମାପ୍ତ। ପୁଣି ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ରାମରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ମହାଭାରତ ଲଢ଼ାଇ ଲାଗିଲା, ଖେଳ ସମାପ୍ତ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ବି ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଏହି କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ ଅଟେ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା, ଈଶ୍ୱର ପିତା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆସିବେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନର୍କ ଦୁନିଆ ଥିବ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ନର୍କର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହିଁ ଆସିବେ। ଏସବୁ କଥା କୌଣସି କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ସବୁ ମହିମା କେବଳ ଏକା ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୋକାନ, ସିଏ ହେଲେ ବେହଦର ପିତା। ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳୁଛି। ବେହଦର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବେହଦର ସୁଖ ଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ପୁଣି ନର୍କରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛୁ? ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ହିଁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ହିଁ ସେଇମାନେ ହିଁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଅଛି, ସେହିପରି ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି କାହାକୁ ପଚାର ଯେ ରାବଣକୁ କେବେଠାରୁ ଜଳାଉଛ, ତେବେ କହିବେ ତାହା ତ ଅନାଦି କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏହିସବୁ ରହସ୍ୟ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେହି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଦୋକାନର ମହିମା ରହିଛି। ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଜଣଙ୍କଠୁ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏ କଥା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ଠାରୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଶାନ୍ତି ତ ମିଳିବ ଶାନ୍ତିଧାମରେ। ଏଠାରେ ଜଣେ ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ଥିବେ, ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି କରିବେ, ତେବେ ସିଏ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ଏସବୁ ଜିନିଷର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସହ କେହି ଆସି ଏହି ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ସୌଦାଗର। ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଅପ୍ରାପ୍ତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ବାବା ତ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନେଲାବାଲା ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ତୁମେ ନେବାରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଉଛ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ହଁ, ପଦ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପାଇବାର ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ, ଏହା କ'ଣ କମ୍ କଥା? ମେହନତ ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କର। ଯାହା ସବୁ କିଛି ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି, ତାହା ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି, ତେବେ 5 ବିକାରର ଦାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ୟାଦ। ଭଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ ବାବା, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବି ନାହିଁ, କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ନଚେତ୍ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାପ କିପରି ବିନାଶ ହେବ? ବାକି ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କିପରି ଲଗାଇଛ, ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବାକି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ମେହନତ ଅଛି। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେବେ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ମନ୍ମନା ଭାବ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତାହେଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଏକା ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ସଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିବି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଁ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବି। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ତେବେ ଭୁଲି ଯାଉଛ କାହିଁକି? କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହାତେ କାମ ହୃଦୟ ରାମ। ତୁମେ ତ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟ ନା। କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେମିକ ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରେମିକାମାନେ ଅଧାକଳ୍ପ ମନେ ପକାଉଛ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ୟାଦକୁ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଯଦି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଏହି ଶରୀରକୁ ହିଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଯେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ମମା ବାବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଏ ତେବେ ଏହି ଶରୀର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବୁଝିଲା ବାଲାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଈଶ୍ୱର ପିତା ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସିଏ ହିଁ ଯାଦୁଗର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କାହାଠାରୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତାର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା କରାଇବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ ଯେତେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମକୁ ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖ କେତେ ଦିବ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ମଧୁର ଦିବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ରୂପକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ଦାନ ଦେଇ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନଧନର ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି ମଧୁର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ତାକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ବିକର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିମିତ୍ତ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ନିବାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ଶୁଣାଇବେ। ଯଦି ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କମି ରହିଥିବ ତେବେ ତାହା ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିବାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ଗୁଣ ବା ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନ ନଥିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ଜୀବନରେ ମଧୁରତାର ଗୁଣ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅତୀତକୁ ନ ଦେଖି ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ସରଳ ଏବଂ ନମ୍ରଚିତ କରିବ। କାରଣ ସରଳଚିତ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ହିଁ ମଧୁରତା ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ନୟନ ଦ୍ୱାରା, ମୁଖ ଦ୍ୱାରା, ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ମଧୁରତାର ଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତା ଏହି ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ମହାଦାନୀ ଏବଂ ବରଦାନୀ ହୋଇଯିବ ତଥା ସହଜରେ ସ୍ନେହର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।